नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही डिजिटल अदायगी हल लई ई-रुपए लॉन्च करनगे। ई-रुपए एक कैशलैस अते बिना संपर्क डिजिटल अदायगी साधन है। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने भारतीय भाषावां की मुड़ सुरजीती लई नवाचार अते सांझे यत्नां दी कीती अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने अज उत्तर प्रदेश विच कई विकास प्रोजेक्टां नूं लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने देश के 10 करोड़ परिवारों नूं आयुष्मान भारत स्कीम तहत लियांदा। भारत विच बीते 24 घंटिया दौरान 41,831 नवे कोरोना मामले दर्ज। इसे समय 39,258 कोरोना मरीज होए सेहतयाब। कोरोना तो ठीक होने की दर 97.36% ते पहुंची। देशव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत देश विच 47 करोड़ 2,98,000 तो वध टीके लगाए गए ने। टोक्यो ओलंपिक्स विच भारतीय महिला हाकी टीम क्वार्टर फाइनल विच पहुंची। पंजाब दी कमलप्रीत कौर बल डिस्कस थ्रो मुकाबले दे फाइनल विच पहुंची। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही डिजिटल अदायगी हल लई ई-रुपए लॉन्च करनगे। प्रधानमंत्री डिजिटल पहलकदमियां दे सब तो वड्डे हामी ने। ई-रुपए एक कैशलैस अते बिना संपर्क डिजिटल अदायगी लई साधन है। एक QR कोड अते SMS आधारित ई-वाउचर है जो लाभपात्रियों के मोबाइल राही सपुरद किया जा सकता है। इसनूं नैशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म ते माली सेवावां विभाग, सेहत ते परिवार भलाई मंत्राला अते राष्ट्रीय सेहत अथार्टी के सहयोग नाल विकसित किया है। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने भारतीय भाषावां की रखिया अते मुड़ सुरजीती लई नवाचार अते मिल के यतन करन लई अपील की है। भारतीय भाषावां की सांभ की लोड़ अते उन्हां दी लगातारता यकीनी बनाउण ते जोर दिंदिआं उन्हां कहा कि यह केवल जन मुहिम राही ही संभव है। उन्हां कहा कि लोकां नूं इकट्ठे होके एक सुर विच भविख दीआं पीढ़ियां लई भाषा की रवायत नूं उन्हां तक पहुंचाउण लई यतन करने चाहीदे ने। वो माँ बोली की रखिया बारे करवाए गए एक सम्मेलन में वर्चुअली संबोधन कर रहे सन। श्री नायडू ने भारतीय भाषावां विच म्यारी लिपि अंतर अते विग्यानक टर्मिनोलॉजी के सुधार की लोड़ ते जोर दिता। गृह मंत्री अमित शाह ने अज उत्तर प्रदेश विच कई विकास प्रोजेक्टां नूं लॉन्च किया। लॉन्च किए गए प्रोजेक्टां विच उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसिस भी शामिल है, जिसका उद्घाटन अज लखनऊ विच गृह मंत्री वल्लों किया गया। इस मौके सूबे के मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ ते होर सीनियर मंत्री भी शामिल होए। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन तो बाद लोगों के इकट्ठ नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसिस पुलिस की सिखलाई लई एक मील पत्थर साबित होवेगा। उन्होंने कहा कि इस संस्था विच प्रशासन, खोज ते पुलिस नाल संबंधित होर विषयां बारे भी कोर्स करवाए जाणगे। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ तो बाद मिर्जापुर ते वाराणसी जाण दा प्रोग्राम है। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश दीआं सेवावां बरामद विच वड्डा वाधा होया है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों विच सेवा खेत्र विच बरामद 12 गुणा वधी है। वो दूजे भारत अमरीका सेवा शिखर सम्मेलन नूं संबोधन कर रहे सन। मंत्री ने कहा कि साल 2001 विच सेवा खेत्र विच कुल बरामद 17 अरब अमरीकी डॉलर सी, जबकि 2020-21 विच ये बरामद वध के 205 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत दीआं सेवावां विश्व नाल मुकाबला करदियां ने अते इन्हां विच कुशलता, स्टार्टअप अते सॉफ्टवेयर हल शामिल ने, जिस नाल रोजगार ते वपार दे मौके वधाउण विच मदद मिलदी है। केंद्रीय कोयला ते खाणा बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कौमी खनिज खुदाई ट्रस्ट नूं एक खुद मुख्तियार संस्था वजों पुनर्गठित करन लई होर तेजी लियाउण दी अपील की है। वो ट्रस्ट की तीजी गवर्निंग बॉडी मीटिंग नूं संबोधन कर रहे सन।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਣਿਜ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਸਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਉਪਿੰਦਰਾ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 3 ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ 3 ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 3 ਤਲਾਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਲਾਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਵੈ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3 ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਯੋਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਓਬਾਮਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 15% ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 41,831 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,10,952 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.30% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 39,258 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ 3,08,20,521 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.36% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 541 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 47 ਕਰੋੜ 2,98,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 60,15,842 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਬਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਸਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਸਾਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इस दौरान स्कूल प्रशासन ਵੱਲੋਂ कोविड उचित विहार ਅਤੇ प्रोटोकॉल ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹੁਣ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।